नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीडे सुरपूजिते शङ्खचक्रकथाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वतुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगज्ञे योगसम्पूते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्ति महाधरे महापापकरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। श्वेतांबरधरे देवी नानालङ्कारभूजिते जगत्स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 பியூட்டிஃபுல். சுஜாதாஜி ரொம்ப நல்லா இருந்தது நீங்க போட்டது. அண்ட் ஆர்த்தி வாஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக். தேங்க்யூ ரொம்ப சார். நல்லா அனுஷாஜியோட ஆர்த்தி சார் ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது. தேங்க்யூ சார். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண. जय மோனிஜி, கவிதாஜி. जय श्री कृष्ण सर। ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमौ वहाम्यहम् तत्रं புஷ்பம் கலைம் தோயம் पुष्पो मे भक्त्या प्रयच्छति तदकं भक्त्युपकृतमश्नामि प्रयतात्मनः அப்பா சூப்பர் சார் ஜி. பார்க்காம சொல்லியிருக்காங்க சார். அது பார்க்காம சொல்லிருக்க, அது புரிஞ்சுது. அது இன்னும் பர்ஃபெக்டா அந்த இதையும் சேர்த்து சேர்த்து வேற சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் லைனும் செகண்ட் லைனையும். ஆஹா, அப்சல்யூட்லி ஃபேண்டாஸ்டிக் ஜி. கவிதாஜி நிஜமாவே என்ன sir. ஒரு ப்ரோக்ரஸ். ஆஹா, பகவான் நிஜமாவே சூப்பர். Thank you, sir. ரொம்ப ரொம்ப சர்ப்ரைஸ்டா ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இவ்வளவு நல்லா சொல்லி கொடுக்கல சொல்லாம இருக்கக்கூடாது சார். தேங்க்யூ அது சார். பகவான், எல்லாத்துக்கும் தேங்க்யூ. எல்லாத்துக்குமே பகவான் தான். அவர் கண்டிப்பா தான் கண்டிப்பா. இந்த அளவுக்கு வச்சிருக்காரு நம்மள. ஸோ 11வது அத்தியாயத்துல 24 ஸ்லோகங்கள் முடிச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு 3 ஸ்லோகங்கள் எடுத்துக்கலாம். 25, 26, 27. அண்ட் டெஃபினட்டா இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் ரிசர்டேஷன் பண்ணதுக்கும் கொஞ்சம் சான்ஸ் கிடைக்கும். இன்னும் சின்ன சின்ன ஸ்லோகங்கள் பிரேயரோட ஆரம்பிக்கலாம். பக்தியா त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव. 14 இருந்து 24 ஸ்லோகங்கள் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இனி ஒரு 3 ஸ்லோகங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஜெயஸ்ரீஜி நீங்க பண்றீங்களா ரிவிஷன் இன்னைக்கு? இந்த கன்ஃபியூஷன் சாரிம்மா, நான் மியூட்ல பேசிட்டு இருக்கேன். நீங்களே சொல்லுங்கம்மா, நாளைக்கு நான் சொல்றேன். சரி, ஓகே. ம். ततस्स विस्मयाविष्टो हृष्टरो धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच
पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थो ऋषींश्च सर्वा नुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपाधं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका व्यथितास्तथाहम् नभःस्पृशन् दीप्तमनेकवर्णो व्याक्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो அர்ஜுனன் எனக்கு மனசு அப்படி பயமா இருக்கு. உன்னோட இந்த பிளந்த வாயும் அதுல இருந்து வர அந்த பற்கள் எல்லாம் பார்த்து எனக்கு ஒளிரும் கண்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்து எனக்கு மனசு அப்படியே பயமா இருக்கு. எனக்கு மனதில் அமைதி இல்லை, துணிவில்லை அப்படின்னு சொல்றார். அதே அடுத்த ஸ்லோகத்திலையும் கண்டினியூ பண்றார். 25வது ஸ்லோகம். தம்ஷ்ட்ரா கராலானி ச தே முகானி दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास. அது அவங்களோட ஸ்துதியில இருக்கிறதால என் ஸ்துதி மாறிடுது. பார்க்கலாம்.
அடுத்த ஸ்லோகத்தை கொண்டு வந்துடலாம். தம்ஷ்ட்ரா பற்கள், கராலானி பயங்கரமான, ச மற்றும், தே உன் முக்கானி முகங்கள், திருஷ்ட பார்த்து, ஏவ மட்டும், காலாநல அழிக்கும் தீ, சன்னிபானி எரியும், திஷோ திசை, ந இல்லை, ஜானே தெரிவது, ந இல்லை, லபே கிடைப்பது, ச மற்றும், ஷர்ம அமைதி, பிரசீத தயவு செய்து, தேவேஷ தேவர்களின் ஈசனான, தேவேஷ ஜெகன் பிரபஞ்சத்தில் நிவாச இருப்பவன் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றான். பயங்கரமான பற்கள் மற்றும் முகத்திலிருந்து அழிக்கும் தீயை கண்ட பெண் எனக்கு வழியும் தெரியவில்லை, அமைதியும் கிடைக்கவில்லை, பிரபஞ்சத்தில் வசிக்கும் தேவர்களின் ஈசனே தயவு செய் அப்படின்னு கெஞ்சி கேட்கிறார். ஒரு க்ஷணமா பார்க்கலாம். தௌஷ்ட்ரா கராலா நிச்சதே முகானி, தௌஷ்ட்ரா அவங்க வரணும், தம்ஷ்ட்ரா வேண்டாம், தௌஷ்ட்ரா இஷிட்டுரா 3 இருக்கு. தௌஷ்ட்ரா கராலானி, ராலா ரெண்டுமே நெடுல எழுத்துக்கள், நீ ஷார்ட் ஆயிடும். தௌஷ்ட்ரா கராலா நிச்சதே, அந்த நீல நிறுத்தாம, நிச்சதே முக்கானி, நிச்சதே தே நெடுலெழுத்து, முக்கா நெடுலெழுத்து, அந்த தே அண்ட் கா கொஞ்சம் நிறுத்தி சொன்னா முக்கானி, அந்த நீ ஷார்ட் ஆயிடும். திருஷ்ட்வைவ காலா நலசன்னி ஹானி, திருஷ்ட்வை துருவது, திருஷ்ட்வை இஷிட்டு வ 3 இருக்கு. திருஷ்ட்வைவ வைவ வை அழுத்தி வ, காலா நலசன்னி பானி, காலா 2 மணி எழுது, நல குறில், சன்னி 2 ந இருக்கு, சன்னி பானி, பா நெடில் எழுத்து சொன்னா நீ ஷார்ட் ஆயிடும். திஷோ ந ஜானே ந லபே ச ஷர்ம, திஷோ ஷோ நெடில் எழுத்து, ந ஜானே 2 நெடில் எழுத்துகள், ந லபே ச, லபே லபே இல்ல, லபே ச ஷர்ம, ஷக்கு ஃபார் கொடுத்து ஷர்ம, திஷோ ந ஜானே ந லபே ச ஷர்ம, அங்க நிறுத்தாம, ஷர்ம பிரசீத, ஷர்ம பிர இப்பன்றதுனால ஷர்ம மேல ஒரு ஆகாத் கொடுத்து சேர்த்து சொல்லணும். திஷோ ந ஜானேன லபே ச ஷர்ம பிரசீத, பிரசீத சி நெடுலெழுத்து, பிரசீத தேவேஷ ஜகன்னிவாச, ஜகன்னி 2 ந, ஜகன்னிவாச 3 ஸ்லோகம். தம்ஷ்ட்ரா கராலா நிச்சதே முகானி, திருஷ்ட்வைவ காலா நலசன்னிபானி, திஷோ ந ஜானே ந லபே ச ஷர்ம பிரசீத தேவேஷ ஜகன்னிவாச. बालाजी जी। जय श्री कृष्ण सर। दंष्ट्रा, जय श्री कृष्ण सर। दंष्ट्रा कराला निचने, सॉरी, दंष्ट्रा कराला निचते मुखानि, दृष्ट्वैव काला नलसन्निबानि, दिशो न जाने न लभे च शर्मा, प्रसीद देवेश जगन्निवास। जय श्री कृष्ण। வந்து தம் வேண்டாம், தம் அவங்க கொண்டு வந்தெல்லாம் இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். தம்ஷ்ட்ரா கராலா நிச்சதே முகானி, அதே மாதிரி அந்த ओके सर। दंष्ट्रा कराला निचते मुखानि। थैंक यू। दंष्ट्रा कराला निचते मुखानि, दृष्ट्वैव काला नलसन्निभानि. பகவான் பத்தி அர்ஜுனன் சொல்றார், உன்னோட இந்த பயங்கரமான ஒரு மூஞ்சி, ஏன்னா அதுல இருந்து இந்த மாதிரி தந்தங்கள் மாதிரியான பற்கள், அதுல வாயிலிருந்து நெருப்பு வருது, அது என்ன அவரோட பிராணவாயு, நெருப்பு வாயிலேருந்து வந்துட்டு இருக்கு. இந்த நெருப்புல, அந்த பற்களுக்குள்ள இந்த பிரபஞ்சமே அழிஞ்சுட்டு அதுக்குள்ள
பிரளயமாயு அது வாய்க்குள்ள வந்துட்டு இருக்கு. அதனால பயந்து போற மாதிரி இருக்கு. திஷோன ஜானே லபேச்ச ஷர்மா. இந்த மாதிரியான பார்த்தோன்னே எனக்கு திசையே புரியல, எங்க இருக்கோன்னு புரிய மாட்டேங்கிறது. ஸ்பேஸ் போயிடுத்து, டைம் போயிடுத்து, எல்லாத்தோட ஒரு கணக்கே போயிடுத்து. நமக்கு ஒரு ஸ்பேஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு, இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இது, அதுக்கப்புறம் காற்று, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஏதோ அங்கேருந்து அது வரைக்கும் ஒரு ஃப்ரிட்ஜு, அதுக்கப்புறம் காற்று, அதுக்கப்புறம் ஒரு அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பேஸ விட்டு 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 தான் நம்மளால பார்க்க முடியுது. டைம் அப்படிதான் நமக்கு. இன்னைக்கு இப்ப 9:20 என்னவோ அந்த மாதிரி டைம். இப்ப 9:20 அப்புறமா வரப்போறது 10 மணி, அதுக்கு முன்னாடி வரப்போறது 8:30 மணி, வந்தது 8:30 மணி, 10 மணிக்கு கிளாஸ் முடியும், அது முடிஞ்ச அப்புறம் இது அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் ரெண்டுமே நம்மளால, அது இல்லைன்னா நம்மளால வாழ்க்கையை நடத்த முடியாது. ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் எல்லாம் போச்சுன்னா அவருக்கு என்ன திஷோன ஜான, எந்த திசத்துல இருக்கும்னு எனக்கு புரியல. லபேச்ச ஷர்மா. ஷர்மா அப்படின்னா பீஸ், சாந்தி, மனசாந்தி போயிடுத்து. இந்த இப்படி இருக்கிறத, இப்படி அவர் பகவானோட ரூபத்தை பார்த்தோன்னா அவருக்கு எங்க சூரியன் உதிக்கிறதா, சூரியன் அஸ்தமிக்கிறதா, ஏன்னா அவரோட அந்த ஒளி 1000 சூரியன்கள் இருக்கிற மாதிரியான ஒளி. அந்த ஒளியில என்ன டைம்னு ஒண்ணும் தெரியறது இல்லை. அவர் நபத்தை தொடரார், ஆகாசத்தை தொட்டு இருக்கிற அந்த மாதிரியான இது. எல்லாரும் இப்படி பாக்குறத எல்லாருமே ஒட்டிண்டு கைகளும் கண்களும் சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரியும் தோன்றது. எங்க ஆதி, எங்க அந்தம், எங்க மத்தியம் ஒன்னும் புரியாத இருக்கச்ச எனக்கு வந்து தலை சுத்துறது அப்படின்னு, நம்ம தலை சுத்தி விழுந்துரும் அப்படின்னா நமக்கு எந்த இடமே புரியறது இல்லை. தலை அப்படியே சுத்துறது, ஒரு இடத்துல இல்ல. அந்த மாதிரி சொல்றார். அதுக்கு வந்து நம்ம ஞானேஸ்வரியில ரொம்ப அழகான அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கிறார். पूर्वी अमृत ही हाता आले, परी देव नसतीची उगले, मग काळकूट उठविले, शेवटी जैसे परी ते एकबंगी थोडे, केलिया प्रतिकारा माझिवडे, आणि तिये अवसरीची ते सांखडे, निस्तरविले शंभू. அதாவது அமிர்தம் எடுக்கிறச்ச, சாகர மந்தம் நடக்கிறச்ச தேவர்களுக்கெல்லாம் முதல்ல இந்த இதுல தியானேஸ்வரில் இப்படிதான் சொல்றார். யாராவது எனக்கு அதுக்கெல்லாம் போட்டி போடாதீங்க. தேவர்களுக்கெல்லாம் அமிர்தம் வெளியில வருது, அதை பார்த்து அவருக்கு எல்லாரும் அப்படியே அந்த அமிர்தம் வந்துட்டு இருக்கு, அமிர்தம் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஹாப்பினஸ்ல, மமதையில இருந்து இன்னும் இழுத்து இழுத்து பாக்குறா. இன்னும் அமிர்தம் வரட்டும், இன்னும் அமிர்தம் வரட்டும். அங்கேயே விட்டுருக்கலாம். இப்படி அர்ஜுனன் வந்து இவ்வளவு அழகான ஸ்வரூபம், இவ்வளவு திவ்யமான ஒரு ஸ்வரூபம், இப்படி அழகான இடம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறச்சே விட்டுருக்கலாம். ஆனா பகவான் வந்து அங்க நிறுத்தல, அவரோட அந்த பயங்கரமான ஒரு ரூபத்தையும் காமிக்கிறார். அதே மாதிரி அந்த சாகர மந்தன்ல இருந்து விஷம் வருது. அப்படி அவர் அந்த நிறுத்தாம வந்து அட்லீஸ்ட் அவங்களால இழுத்ததுனால அந்த விஷயம் வந்தது. இங்க நான் ஒண்ணுமே பண்ணல, இருந்தாலும் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு பயங்கர ரூபம் காமிக்க முடிகிறது, காமிக்கிறிய நீ அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றானா. அப்ப அர்ஜுனன் சொல்றானா, அப்ப வந்து சங்கரன், சம்பு, சிவன் வந்து அந்த விஷயத்தை எடுத்துட்டா என்னோட விஷயத்தை யார் எடுக்க போறா அப்படின்னு ஒரு அசமஞ்சத்துல இருந்தார் அப்படின்னு ஞான விஷயத்துல சொன்ன. திஷோன ஜானேல பேஜ சர்ம பிரசீத தேவேச ஜெகன்னிவாச. பிரசீத தேவேச ஜெகன்னிவாச, என்ன மன்னிச்சுரு. ஜெகன்னிவாச, ஜெகம்ல இருக்கு, முழு ஜெகத்திலையும் அவர் இருக்கார், முழு ஜெகமும் அவருக்குள்ள இருக்கு. ஜெகன் நிவாச, ஜெகன் எங்க நிவாசம் பண்றதோ அப்படின்னு கூட இருக்கலாம், ஜெகத்து முழுக்க நிவாசம் பண்றவர்னு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். தேவேஷ, தேவர்களெல்லாம் ஈஸ்வரனான மாஸ்டரான பிரசீத, என்ன மன்னிச்சுரு,
என் மேல கிருபா காமி, உன்னோட தயவு பண்ண என் மேல, என்னை எப்படியாவது இங்க காப்பாத்து. இது எனக்கு புரியல. அங்கேயாவது சங்கரன் வந்து விஷத்தை குடிச்சான். எனக்கு இங்க ஒண்ணுமே யாருமே இல்லை என்னை காப்பாத்துறதுக்கு. நீதான் என்னை காப்பாத்தணும் அப்படின்னு உடனே சாட்சாத்மா காலில் வந்து விழுந்துடுற. அர்ஜுனனுக்கு தோன்றதா, இன்னொரு இடத்துல படிச்சேன். அர்ஜுனனுக்கு வந்து தோன்றதா, என் மேல உனக்கு ஒரு ஏதோ கோபம் வந்ததுனால எனக்கு இந்த ரூபத்தை காமிக்கிறியா? என்கிட்ட இருக்கிற இந்த பிரியம் போயிட்டு இந்த அப்பிரியமான இந்த மூஞ்சியை காமிக்கிறியா? ப்ளீஸ் தயவு பண்ணு, எனக்கு இங்கேருந்து இதுல இருந்து என்ன எடுத்துரு அப்படின்னு கெஞ்சி கேட்கிறான். ஏன்னா அந்த கெஞ்சி கேட்கறது, காலில் விழுறது, பயம் வரைச்ச வேற ஒண்ணுமே தோணாது. இது ஒண்ணுதான் தோணும். யாராவது நம்மளை குத்தி கொலை பண்ணலான்னு ஒரு கூட்டமா வந்துன்னா, நமக்கு நமக்கு எவ்வளவுதான் தைரியமா இருந்தாலும் அவளோட சண்டை போடணும்னு தோணும். அவன் முதல்ல அவ காலில் விழுந்து என்ன மன்னிச்சிருப்பா அப்படிதான் சொல்ல வரும். சோ அந்த பயத்துல திசையெல்லாம் தெரியல, மனசுல இருக்கிற அமைதி எல்லாம் போயிடுத்து. ஏன்னா அவன் வாயில இருக்கிற இந்த ஈட்டி மாதிரி பற்கள் அண்ட் வாயிலேருந்து வர நெருப்பு, இந்த மாதிரியான ஒளியில என்னால எனக்கு ஒன்னும் எங்க இருக்கேன்னே புரியல. அவன் காலில் விழுந்து என்ன விழுந்துடுறேன், என்னை மன்னிச்சிரு, என் மேல தயவு பண்ணு அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்ற. அடுத்த 2 ஸ்லோகம் சேர்ந்து சொல்லணும். 26, 27. அமீச்சத்வான் திருதராஷ்டிரஸ்ய புத்ராः சர்வே சஹைவா வனிபால சங்கைः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः. அமி இவை ச மற்றும் துவாம் உன் திருதராஷ்டிரஸ்ய திருதராஷ்டிரத்தோட புத்திராகா பிள்ளைகள் சர்வே எல்லா சக உடன் ஏவா மட்டும் அவனிபால அரசர்கள் சங்கைஹி சமூகங்கள் பீஷ்மோ பீஷ்மர் துரோணஹ துரோணர் சூதபுத்திரஹ கர்ணன் அப்படி சொல்றார் சூதபுத்திரஹ ததா கூட அசௌ அந்த சஹா உடன் அஸ்மதீய என்னுடைய நம்மளோட அபி கூட யோதமுக்யைஹி முக்கியமான போர் வீரர்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல முடிச்சுட்டு அடுத்த ஸ்லோகத்துல முடிப்பார். அர்ஜுனன் சொல்ற மற்றும் எல்லா திருதராஷ்டிர குமாரர்கள் அவருடன் சேர்ந்த அரசர்கள் மற்றும் பீஷ்மர் துரோணர் கர்ணன் மற்றும் நம்மளுடைய முக்கிய போர் வீரர்களும் சொல்ற. ஒரு ஷனா பார்க்கலாம். அமீச்சத்வான் திருதராஷ்டிரஸ்ய புத்ராஸ் அமீ மீ நெடில் எடுத்து சத்வான் மேல் ஆகாது கொடுத்து சத்வான் திருதராஷ்டிரஸ்ய புத்ராஸ் திரு அது திருத அல்ல திருத திருதராஷ்டிரஸ்ய மேல் ஆகாது கொடுத்து திருதராஷ்டிரஸ்ய புத்ராஸ் சர்வே சஹைவா சர்வே ரஃபார் கொடுத்து சர்வே சஹைவா சைவா இல்ல ஹைவா வனிபால சங்கை வனிபால வனி குறில் எழுத்துகள் பால பான் நெடில் எழுத்து பால சங்கை இங்கன் க அது சேர்ந்திருக்கனால சமில் ராகாத் கொடுத்து சங்கை भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ भीष्मो द्रो भी मिलागात मो मिलागात भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः सहास्म हा मिलागात कृत सहास्मदीयैरपि தீயை இரண்டுமே நெடில் எழுத்துக்கள் ரபி குரில் எழுத்துக்கள் தீயைரபி யோதமுக்யைஹி யோதது முக்கிய கது யோதமுக்யைஹி. சொல்லலாம் பாலசுப்ரமணியன் ஜி. जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण. अमी चत्वां
धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैव वनिफलसङ्घैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ साहसमतियै प्रपियोधमुखैः Beautiful ஜி. சாஹஸ்ம இல்ல, சஹாஸ்மதியை. साहसमतियै அப்புறம் ரெண்டாவது சரணம்லயும் சர்வே சஹைவா வனிபால சங்கை, வனிபல இல்ல, வனிபால சங்கை. Thank you. ஃபர்ஸ்ட் சரணம்ல அமீச்சத்வான் திருதராஷ்டிரஸ்ய புத்ராஸ், திருதராஷ்டிரஸ்ய புத்ராஸ் சேர்ந்தாப்புல இருந்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும். பாக்கி எல்லாம் பர்ஃபெக்டா இருந்து, இது மட்டும்தான் சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும், பார்த்துக்கோ. பாக்கி பியூட்டிஃபுல்லா இருந்து. 27வது ஸ்லோகம். வக்த்ராணி தே த்வரமாணா விஷந்தி தம்ஷ்ட்ராகராலானி பயானகானி கேசித் விலக்னா தசனாந்தரேஷு சந்திருஷ்யந்தே சூர்ணிதைருத்தமாங்கைஹி. வக்த்ராணி வாய்கள், தே உன், துவரமானா விரைந்து, விஷந்தி நுழைந்து, தம்ஷ்ட்ராகராலானி பிளர்ந்த பற்கள், பயானகானி பயமூட்டும், கேச்சித் சில, விலக்னா சிக்கி, தசனாந்தரேஷு தசனாந்த, தசன பற்களுக்குள்ள இருக்கிற பற்களின் இடையில், சந்திருஷ்யந்தே சந்திருஷ்யந்தே காணப்பட்டார், சூர்ணி தைஹி நசுங்கி, உத்தமாங்கைஹி மேலங்கம். என்ன சொல்ற அர்ஜுனா, போன ஸ்லோகத்திலையும் பாருங்க, மற்றும் எல்லா திருதராஷ்டிர குமாரர்கள், அவருடன் சேர்ந்த அரசர்கள் மற்றும் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நம்முடைய முக்கிய போர் வீரர்களும் அவர் உன் பயங்கரமான பிளர்ந்த பற்களுடைய வாயில் நுழைந்து விரைகிறார்கள். சிலர் தன் தலைகள் நசுங்கி பற்கள் இடையில் சிக்கி காணப்பட்டார். அப்படி தத்ரூபமா வர்ணிக்கிறார் அந்த அந்த அவர் கைத்தால பாக்குற அந்த திருஷ்யத்தை. வருஷனா பார்க்கலாம். வக்த்ரா, இக்கு இத்திர 3 இருக்கு. வக்த்ராணி தேத்வ, தேத்வ தேமில் ஆகாது. வக்த்ரா நெடிலுக்கு நீ ஷார்ட் ஆயிடும். வக்த்ராணி தேத்வர மாணா விஷந்தி, மாணா ரெண்டுமே நெடில் எழுத்துகள், விஷந்தி எல்லாமே குரல் எழுத்துகள். தம்ஷ்ரா கராலானி, தம்ஷ்ட்ரா கராலானி லா எழுத்துலாம் நீ ஷார்ட் ஆயிடும். பயானகானி, பயான யா நெடில் எழுத்து, கா நெடில் எழுத்து, நீ பயானகானி சொல்லாம பயானகானி. கேச்சித் விலக்னா, கேச்சித் த்வீச்சி में रागा, केचिद् विलग्ना ल में रागा, लग्ना दशनान्तरेषु, दशनान्त ना नडलेतु, नान्त ना में रागा, रेषु रेन नडलेतु, शू शॉर्ट आइडुम. संदृश्यन्ते இன்னும் துரு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம். ச में ராகாத் கொடுத்து சந்திருஷ்ய, துரு में ராகாத் கொடுத்து திருஷ்யந்தே, ய में ராகாத் கொடுத்து சந்திருஷ்யந்தே சூர்ணிதை ருத்தமாங்கைஹி. சூர்ணி, சூக்கு அப்புறம் ரஃபார் கொடுத்து சூர்ணி தைருத்த, தை அழுத்தி சொல்லணும், தைருத்த மாங்கைஹி, மாமில் ராகாத் கொடுத்து மாங்கைஹி. भानुजी। जय श्री कृष्ण सर जी। जय श्री कृष्ण जी. वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, दंष्ट्राकरालानि भयानकानि, केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु, सन्तृष्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः.
Wonderful. Very beautiful. உண்மைதான். This is भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तान् சாகஸ்மதியைரபி யோதமுக்கியைஹி. அர்ஜுனர் சொல்றார், திருதராஷ்டிரனோட எல்லா மகன்களும் அண்ட் எல்லாரும் ராஜாக்கள், திருஷ்டத்யும்ன, விராட்ட, துருபத, இவெல்லாம் தர்மத்துக்காக போர் புரிஞ்சவா. இந்த திருஷ்டத்யும்ன, விராட்ட, துருபதர், அதே மாதிரி பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன், இவாளாரும் எல்லாமே கர்மம் எது நிஜமோ, எது அவளுக்கு எது கரெக்டா பட்டதோ அப்படிதான் பண்ணார். பீஷ்மர் பிரதிஜை எடுத்துட்டு இருந்தார். துரோணர் திருதராஷ்டிரனோட வேலை பண்ணிட்டு இருக்கிறார். கர்ணன் துரியோதனனுக்கு நண்பன், அவள்லாம் தன்னோட வேலை பண்ணிட்டு இருந்தா. என்னோட போர்ல என்னோட சேர்ந்து யோத முக்கிய இவாளாரும் எல்லாரும் நல்லவா தானே. அதே மாதிரி எனக்கு கெட்டதா நினைச்ச அமீச்சத்வாம் திருதராஷ்டிரஸ்ய புத்ரா சர்வே சகைவா நிபலான சங்கைஹி. சோ இவாள்லாம் அந்த திருதராஷ்டிரோட புற்றர்கள் எல்லாரும் எனக்கு கெட்டது பண்ண நினைக்கிறவாளா இருக்கட்டும், துரியோதனன், துஷாசனன், அவளோட சேர்ந்து சண்டை போட்ட இவ்வளவு ராஜாக்கள், இவாள்லாம் என்ன பண்ணா, கேச்சித் விலக்னா தசனாந்தரேஷு சந்திருஷ்யந்தே சூர்ணிதைருத்தமாங்கைஹி. அவள்லாம் விரைஞ்சு ஓடி போற அவன் வாய்க்குள்ள. நான் என்ன பாக்குறேன், நீ அவள்லாம் அப்படி உன் வாயில மாட்டின்னு இருக்கா. எப்படி வாயில பழம் சாப்பிடுத்த இந்த நாரெல்லாம் மாட்டின்னு இருக்குமே, அந்த மாதிரி உன் வாயிலேருந்து இவளோட உடம்பெல்லாம் மாட்டின்னு இருக்கு. சூர்ணி தைருத்தமாங்கை, சூர்ணம் மாதிரி பவுடரா இருக்கு அவளோட தலை, ஸ்கல்ஸ். அர்ஜுனன் இப்ப எல்லாரும் இப்படி விரைஞ்சு ஓடிட்டு இருக்கான் வாய்க்குள்ள போய் அடையணும் அப்படின்னு. இவ்வளவு டீட்டெயிலா எப்படி அர்ஜுன் பார்க்க முடிஞ்சது? முதல்ல வெறும் கைகள், கண்கள் இதெல்லாம் தான் பாக்குறேன் அப்படின்னா, இப்ப உன் வாயில மாட்டின்னு இருக்கிற மாதிரி மனுஷனோட உடம்ப தெரியறது. அதுவும் பீஷ்மர் தெரிகிறார், துரோணர் தெரிகிறார் அப்படிங்கிறான். சடனா எப்படி அவருக்கு இந்த மாதிரி பார்க்க முடிஞ்சது? ஏன்னா 17வது ஸ்லோகத்துல 7வது ஸ்லோகத்துல பகவான் அவன் சொல்ற, உனக்கு என்ன பார்க்கணுமோ நீ பாரு அப்படின்னு சொல்லிடுறார். சோ அர்ஜுனனுக்கு எல்லாம் அப்படி நடந்துட்டு இருந்தாலும் இந்த யுத்தம்ல என்ன நடக்க போறதுன்னு தெரியணுங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கு அவர் மனசுக்குள்ள. இந்த பேக் ஆஃப் ஹிஸ் மைண்ட் அப்படிங்கிறோமே, இந்த மாதிரி இருக்கு. அதனால இந்த சித்திரத்தை அப்படியே அவ்வளவு தெளிவா பார்க்க முடியுது. என்ன பாக்குறாரு, எல்லாரும் ஓடிட்டு இருக்காரு. சோ அர்ஜுனனுக்கு அந்த இவ்வளவு எல்லாம் பார்த்ததுல இப்ப இந்த மகாபாரத யுத்தம் ஒரு கேன்வஸ் மாதிரி அவருக்கு தெரியுது. இவ்வளவு நேரம் நடந்தது என்னன்னு தெரிஞ்சிருந்து இப்ப என்ன நடக்க போறதுன்னு தெரியுது. பகவான் அவருக்கு ஃபியூச்சரை காமிக்கிறார். ஏன்னா ஈஸ்வரன் பகவானுக்கு ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் ஒரு கண்டினியூம். நமக்கு ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் ஒரு தனித்துவம் கொடுக்கிறது. தான் இந்த உலகம் அப்படின்னு ஒரு தனிப்படுத்துறதுக்காக நமக்கு இந்த ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் ஒரு கன்செப்ட் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் ஸ்பேஸ் இருக்கோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நமக்கு டைம் எடுக்கும் இங்கே அங்க போறதுக்கு. ஒரு சின்ன ஒரு
பாத்திரத்துக்குள்ள ஒரு மீன் சுத்தினா அதுக்கு இங்கேருந்து அங்க போறதுக்கு டைம் எடுக்காது. அதே மாதிரி பெரிய அக்வேரியத்துல போட்டா இங்கேருந்து அங்க போறதுக்கு அதுக்கு அவ்வளவு டைம் எடுக்கும். சோ நமக்கு இந்த ஸ்பேஸ், டைம் இதெல்லாம் நம்ம பண்ண கன்செப்ட். ஆனா பகவானுக்கு எல்லாமே கண்டினியூம், எல்லாமே சேர்ந்து ஒரே சமயத்துல எல்லாம் இருக்கு அவருக்கு. இப்ப நம்ம படம் பாக்குறோம்னா நமக்கு வந்து இந்த படம் என்ன அப்படின்னு தான் தெரியுது. படத்துல இந்த சீன் மட்டும்தான் தெரியும். படத்துக்கு எண்ட்ல ஆகும்னு என்ன தெரியாது, டைரக்டருக்கு தெரியும். ஏன்னா அவன் தான் அந்த படத்தை பண்ணியிருக்கான். அந்த படத்தை பண்ணியிருக்கவனுக்கு இந்த படத்துல என்ன எண்ட் ஆகுதுன்னு தெரியும், நமக்கு அது தெரியாது. அந்த மாதிரி பகவானுக்கு எல்லாமே ஒன்று, ஒரே கண்டினியூஸ்ல இருக்கு ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம். முதல்ல பகவான் வந்து ஸ்பேஸோட கன்செப்ட அழிச்சார். அவனுக்கு எல்லாமே ஒரு இடத்துல பாக்குற மாதிரி இருந்தது, ஒரே இடம். இப்ப எல்லாமே ஒரே நேரத்துல பாக்குற மாதிரி இருக்கு. பாஸ்டா இருக்கட்டும், பிரசண்டா இருக்கட்டும், ஃபியூச்சரா இருக்கட்டும், எல்லாம் ஒரே நேரத்துல பார்க்க முடியுது. சோ நேரம் போயிடுது. முதல்ல ஒரே இடத்துல எல்லாத்தையும் பாக்குற மாதிரி ஸ்பேஸோட ஒரு கன்செப்ட் போயிடுத்து அவருக்கு. எனக்கும் ஸ்பேஸும் கிடையாது, எல்லாமே ஒண்ணுதான் அப்படிங்கறது முதல்ல காமிச்சார். இப்ப வந்து நேரங்கிறதே கிடையாது. அதனாலதான் அர்ஜுனனுக்கு எல்லாமே நடக்கிறது அவருக்கு எய்த்தால தெரியுது, ஒரே நேரத்துல. அதனால அர்ஜுனன் வந்து தனக்கு என்ன நடக்க போறது இந்த மகாபாரத யுத்தத்துல அப்படிங்கறது சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். எல்லாரும் ரஷ் பண்ணிண்டு பகவானோட வாய்க்குள்ள போயிட்டு இருக்காரு, அதை பாக்குறாரு. ஈஸ்வரன் எல்லாரையும், இந்த யுத்தர்கள் எல்லாரையும் கடிச்சு தின்னுட்டு இருக்காரு. அவர் பல்லுக்குள்ள எல்லாரும் மாட்டின்னு இருக்கா. சூர்ணி தை எல்லாம் பவுடர் ஆயிட்டு இருக்கு. இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு எத்தாப்புல நம்ம போறது வந்து ஒரு பவுடர் மாதிரி. இப்ப நம்மளே இந்த டிவில படங்கள்ல நிறைய இடத்துல சில பேர் பிரத்யட்சமாவே பார்த்திருப்பா. இந்த சுனாமியை பார்த்திருப்பா, இந்த டொர்னடோஸ் எல்லாம் வருது, அதெல்லாம் பாக்குற. இந்த பிரகிருத்தியோட ஒரு கோபமும் இதுவும் வரைச்ச நம்மளாம் நம்ம பண்ண விஷயங்கள்லாம் எல்லாம் தூசி மாதிரி போயிடுறது. காரு, பிளேனு எல்லாமே ஒரு டொர்னடோ வந்துன்னா யூஎஸ்ல தெரியும் அவளுக்கு. எல்லாத்தையும் அப்படியே சுழல் காற்று வந்து அப்படியே எடுத்துன்னு போயிடும். நம்ம எல்லாம் பவுடர் மாதிரி அவளுக்கு. அந்த மாதிரி அர்ஜுன் பாக்குற எல்லாருமே இவ்வளோ பெரிய பெரியவா, பீஷ்மர், துரோணர், எவ்வளவு மகான் ஆத்மாக்கள், அவள்லாம் வாயில பொடி மாதிரி போயிட்டு இருக்கா. அண்ட் இன்னொன்னு என்னென்ன பாக்குறேன்னா, பகவான் வாயில எல்லாரும் ஓடி போய் நுழைஞ்சிட்டு இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறார். யாரா இருந்தாலும் சரி, திருதராஷ்டிரபுத்திரர்களா இருக்கட்டும், இவரோட முக்கிய சேனாதிபதிகளா இருக்கட்டும், பெரிய பெரிய மகான்களான பீஷ்மர், துரோணர், யார் வேணாலும் இருக்கட்டும், எல்லாருமே சேர்ந்து ஓடி போறார். பகவானுக்கு எல்லாருமே சமம் அப்படின்னு காமிக்கிற இந்த ஸ்லோகம். எல்லாரும் முடிய போறது இதுதான். பகவானுக்குள்ளேருந்து வந்து பகவானுக்குள்ள ஐக்கியமாக போறதுங்கிறது நிச்சயமா நடக்க போறது. அது அர்ஜுனன் பாக்குறான். அண்ட் பகவான் யாரையும் ஃபேவர் பண்றது இல்ல. உனக்குன்னா வேற, எனக்குன்னா வேறன்னு இல்ல, எல்லாரையுமே அழிச்சுன்னு போறான். சரி, அர்ஜுனன் இவ்வளவு பாக்குறானே, இன்னொரு கேள்வி வரலாம். அர்ஜுனன் அவர் வாய்க்குள்ள போறதை ஏன் பார்க்கல? அவர் யுதிஷ்டரோ பீமரோ அவெல்லாம் பார்க்கலையே. இதுலயும் நம்மளோட மனசுங்கிறது இருக்கு. அர்ஜுனன் என்ன சொல்றார் கிருஷ்ணன்? உனக்கு என்ன பார்க்கணுமோ நீ பார்த்துக்கோ அப்படிங்கிறார். அர்ஜுனனுக்கு ஒரே ஒண்ணுதான் பார்க்க வேண்டியிருந்தது. மகாபாரத யுத்தத்துல எனக்கு ஏத்தாப்புல இருக்கிற இந்த கௌரவர்களும் இந்த சேனைகளுக்கு எல்லாம் என்ன ஆக போறது, தனக்கு என்ன ஆக போறதுன்னு அவருக்கு அந்த பார்க்கணும்னு தோணல. அவரோட குறிய மனப்பான்மை. பகவான்ட்டு நம்ம கேட்கறச்சு நம்ம கவனிச்சு பகவான் நம்மள்ட்ட கொடுக்கறதையும் அவர் நல்ல சூக்ஷ்மமா தான் கொடுக்கிறார். நமக்கு தான் அது புரிய மாட்டேங்கிறது, ஏன் இதுதான் கொடுத்தான்னு. ஏன்னா நீ கேட்டதும் அதுதான். பகவான் வந்து எல்லாரையும் சமமா வச்சுட்டு இருக்கன்னு இந்த ஸ்லோகத்தை காமிக்கிறது.
உனக்கு என்ன தேவைங்கிறது, உனக்கு என்ன தோன்றதோ அதுதான் நான் உனக்கு கொடுப்பேன் அப்படிங்கிறதும் இந்த ஸ்லோகத்துல வருது. அதோட இன்னையோட 3 ஸ்லோகங்கள் முடிச்சுக்கலாம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. நாளைக்கு பாக்கி ஸ்லோகங்கள் எடுத்துக்கலாம். இதுக்கே 9:45 ஆயிட்டா?